اس سے بھی زیادہ قیمتی ظرف دیکھا جو سونے چاندی سے بنا ہوا جس کے اندر نقش چڑھے ہوئے، اس کو خریدا آپ نے، اس کو خریدنے کے بعد وہ بھی آپ نے انہیں کے پاس رکھوا دی اور آگے بڑھ گئے۔ بڑھنے کے بعد جو ایک سب سے پست یعنی کہ ایک مٹی کا بنا ہوا ظرف برتن اس کو خرید لیا، اور اس کو خریدنے کے بعد وہ بھی آپ نے انہیں کے پاس رکھوا دی۔ وقت آنے پر جب آپ گئے ان کے پاس لینے کے لیے کہ میری امانتیں جو ہیں مجھے واپس کر دی جائیں، وہ اس کے پاس تمام امانتیں آپ نے رکھوائی تھیں، اگر وہ جہاں انہوں نے تمام امانتیں آپ کی واپس کر دی، ایک وہ امانت جو سب سے زیادہ قیمتی جو سونے چاندی سے بنا ہوا ایک ظرف، ایک اس کے بعد والا، اور لیکن اگر یہ دونوں امانتیں انہوں نے واپس کر دی اور اگر تیسری امانت جو سب سے پست تھی جو مٹی سے بنا ہوا ایک برتن ایک ظرف تھا، اگر وہ اس کو واپس نہ کرے تو جہاں ان تمام قیمتی امانتوں کو نہ واپس کرنے میں زخمی ہو، نہیں زیادہ جو سب سے زیادہ گری ہوئی امانت ہے اگر وہ واپس نہ کر پائے تو وہاں ویسے ہی شدید زخمی ہوگا، کیونکہ اس کے بعد بھی ایک سب سے زیادہ چیز ہے قیمتی، وہ کیا ہے؟ اس کے بعد بھی ایک امانت ہے، وہ ہے امانت اس کی امانت داری۔ اور یہی امانت آئیے دیکھیے کہ جب رسول ہجرت کر جائیں اور ان کی جان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ وہ ہے ہمارے آپ کے مولا۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب رسول ہجرت کر گئے تو لوگوں نے چاہا کہ ایک ایسا پروگرام بنایا جائے کہ رسول کے کردار کے اوپر ضرب لگائی جائے۔ ایک شخص جس کا نام ابو عمیر ملتا ہے تاریخ میں، اس کو معین کیا کہ ہم لوگ چلیں گے، گواہی ہم لوگ دے دیں گے اور جا کر کے تم کہنا کہ ہم نے رسول کے پاس کوئی امانت رکھوائی تھی اس کو واپس کر دیں۔ وہ لوگ اس کو کسی طرح راضی کر رہے تھے، وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، اس کو لالچ دی گئی کہ ٹھیک ہے ہم تم کو ایک ایسا قیمتی ایک ہار تم کو دے دیں گے۔ جب وہ کسی طرح راضی ہو گیا لے کر کے چلے وہ لوگ اس کو۔ اب ادھر مولا بھی سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا ارادہ کیا ہے۔ جب پہنچ گئے سوال کیا یا علی ہم نے وہ امانت رسول کے پاس رکھوائی تھی، لال سونا جو تھا تو ہم کو واپس کیا جائے۔ مولا ایک ایک کو الگ لے کر کے گئے، پوچھتے گئے بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کسی نے بتایا کہ شاید صبح کا وقت تھا، ہم نے وہ امانت رسول کے پاس رکھوائی تھی، کیا علی کو ہم کو واپس کی جائے۔ دوسرے شخص کو لے کے گئے، تم بتاؤ، اس نے بھی کہا کہ شاید ظہر کا وقت تھا۔ تیسرے کو لے کے گئے، اس نے بھی دور وقت بیان کیا۔ جب سب کے مختلف بیانات سن لیے مولا نے تو سب کو لے کر کے خانہ کعبہ کے قریب لے کر کے آئے۔ لانے کے بعد کہا کہ تمہارا یہ تھا، تمہارا یہ تھا، تمہارا بیان یہ تھا، اور تم سب بیانات سے بس ایک بار مولا مخاطب ہوتے ہیں ابو عمیر کی طرف۔ بس مولا نے پکارا اے ابو عمیر، بس جیسے ہی پکارنا تھا ابو عمیر کے چہرے کا رنگ تھا بدلنے لگا، چہرے کا رنگ جو ہے سیاہ ہونے لگا۔ مولا کہتے ہیں ابو عمیر کہ تیرے چہرے کا رنگ جو ہے یہ سیاہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ تو کہتا ہے مولا جھوٹے کا منہ جو ہے کالا نہیں ہوگا تو کیا اس کا منہ سرخ ہو جائے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ علی ہے کہ جو اگر رسول کے اگر کردار کے اوپر ضرب کر رہی ہو تو یہی حفاظت کرتے نظر آئے، اور اگر رسول کی جان کے اوپر خطرہ ہو یہی حفاظت کرتے نظر آئے۔ اور بلکہ یہی علی نہیں بلکہ ان کے خاندان کے آگے اوپر اور دیکھتے ہیں وہ جناب عبد المطلب کہ جو ابرہا جس نے یہ چاہا کہ خانہ کعبہ کو جائے، لیکن اس کے دل میں یہ حسد کی آگ کیوں بڑی آگے؟ اس نے یمن کے دارالسلطنت سنا نام کا تھا، اس کے اندر ایک بڑا عالی شان قسم کا اس نے بڑی عمارت بنوائی کہ جو چاندی سے آراستہ عمارت، اور اس کے اندر مختلف قسم کے اس نے پتھر نصب کیے تھے، اور پھر اس نے یہ اس وجہ سے عمارت بنوایا کہ وہ یہ جانتا تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا ہے لوگ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ چلے جاتے ہیں، وہاں ادا کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ وہ مسلمان جو وہاں جاتے ہیں طریقے سے اسی طریقے سے لوگ یہاں آئیں اور یہاں آ کر وہ تمام
अहकाम जो है उनको इसी तरीके से यहाँ अदा किया जाए। तो उसने एक बड़ी इमारत बनवाई, उसने मुख्तलिफ किस्म के पत्थरों से उसको आरास्ता किया और सोने चांदी के उसने दरवाजे लगवाए। एक सहन के अंदर बड़ा याकूबी पत्थर उसने किया ताकि लोग आए आकर के उस पर दुआएं मांगे, दुआएं कबूल हों। लोग आने भी लगे वहाँ पर और उसी तरीके से लोग वहाँ इबादतें करने लगे। वक्त आगे बढ़ता गया, तारीख बदलता है कि लोग मदीने से चल करके जब यमन पहुंचे, यमन पहुंचने के बाद रात को लोग उसी इमारत के करीब ठहर गए। जब उन लोगों ने वहाँ पर कुछ आग रोशन की ताकि उसके ऊपर अपनी ग़िज़ा का एहतमाम कर लिया जाए, ग़िज़ा बना दी जाए और उसके अंदर जो चिंगारियाँ जो थी जो निकली उसने इमारत शुरू किया, जिसकी वजह से वो इमारत जल कर खाक हो गई। बस उसने ये सोचा कि ये शायद मुसलमानों की तरफ से हमारी इमारत को देखा नहीं गया, इस वजह से लोगों ने इसमें आग लगा दी है। बस वो एक करके चलता है और तारीख को चलता है कि 3 कोस के फासले पर अपने लश्कर को ठहरा देता है कि जिसके अंदर कई हजार उसके सिपाही थे, फौजी थे और उसके अंदर हाथी थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो पहुँचता है। पहुँचने के बाद उसने सबसे पहले जो अपने ताकत का जो मुजाहरा ये किया कि जो अरब के जो लोग थे उनके जो जानवर, उनके मवेशी, उन तमाम चीज़ों पर कब्जा करता चला गया और ये पैगाम दे करके गया कि जो भी तुम्हारे सरदार मक्का हो वो आकर के हमसे बात करें, हमसे गुफ्तगू करें। अब यहाँ पर तारीख लिखने वालों ने लिखा कि जब वो पहुँचा वहाँ पर उसने सबसे पहले जो अपनी ताकत का जो मुजाहरा उसने ये किया कि उन तमाम चीज़ों को कब्जा करता चला गया। जिसकी वजह से वो लोग, जो अरब के जो लोग थे, वो वहाँ से डर करके भाग करके पहाड़ी पर जाकर सब लोगों ने पनाह ली थी। इसमें खुद जनाब अब्दुल मुत्तलिब दिखे। तो मैं कहूँगा कि जो आपने ये तारीख में लिख दिया कि पूरा वहाँ पर खाने काबा जो था, मक्का जो शहर जो था पूरा खाली हो गया था। सब लोग उसके लश्कर को देख करके डर करके घबरा करके पहाड़ी पर जाकर के सब ने पनाह दे दी। लेकिन तारीख उठा करके देखो जब ये पैगाम छोड़ करके गया है कि जो भी तुम्हारे सरदार मक्का हो वो आकर के हमसे बात करें, हमसे गुफ्तगू करें। तो जब उसके दरबार में जनाब अब्दुल मुत्तलिब गए हैं वो किसी को साथ में लेकर के गए हैं या तन्हा गए हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब उसके दरबार में गए हैं तो तन्हा गए हैं। और तन्हा चले जाना ये बतलाना है, ये दलील है, ये हकीकत है कि जो हक वाले हुआ करते हैं वो लश्कर की तादाद को लेकर के घबराया नहीं करते हैं, बल्कि उनका यकीन अपने खालिक, अपने मालिक से हुआ करता है। तो जाते हैं जब उसके दरबार के अंदर तो उसने बड़े बड़े जो हाथी लेकर के आया था कि जिनको सोने चांदी से आरास्ता करके उस तरफ से महल में ला के खड़ा कर दिया था। और वो तो ये सोच रहा था कि जो सरदार मक्का होंगे शायद ऐसे ही होंगे, शायद इन हाथियों को देख करके घबरा जाएं, डर जाएं, भाग जाएं। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब जाते हैं तो तारीख यहाँ पर लिखती है कि जो सोने चांदी से आरास्ता करके उसने हाथियों को महल के अंदर ला करके खड़ा कर दिया था। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़ते हैं। जब उन हाथियों की तरफ से उनका गुजर होता है वो जो हाथी जो बड़े बड़े खड़े हुए थे वो आपके कदमों को घेर करके बतला देते हैं कि जो उधर से आया करते हैं उनकी मंजिलती यही हुआ करती है। अब ये देखता है अंदाज तो तारीख के लिए खड़ा हो जाता है, बैठाता है, वो शुरू होती है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब उसके दरमियान हो रही होती है। जब बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंची जनाब अब्दुल मुत्तलिब बाहर आते हैं। आने के बाद वही खाने काबा की कोशिश को पकड़ करके पूरा की बात मानते हैं। अभी आपकी दुआ कबूल कोई यानी आपकी दुआ खत्म भी नहीं होती है, जवान भी रुके होते हैं आपके खत्म नहीं होते हैं, लोग गवाह होते चले जाते हैं कि आसमान से एक छोटी सी मखलूक नुमाया होती है और आगे बढ़ती है। जितने भी खाने काबा की मुखालफत में आए थे वो सबसे सब हलाक होते चले जाते हैं। न किसी वाले पर हमला होता है, न किसी सगे वाले पर हमला होता है, बल्कि जितने भी खाने काबा की मुखालिफत में आए थे सबके सब खत्म होते चले जाते हैं। तो जब वो मालिक अपनी इस मखलूक की छोटी सी मखलूक के अंदर इतनी सलाहियत रख सकता है कि किसके ऊपर हमला होना है और किसके ऊपर हमला नहीं होना है, और अगर वही खालिक वही मालिक अपने किसी बंदे के हाथ में अपनी नाज़िल करदा तलवार दे दे